Good morning, students. Next fourth unit. Fourth unit is finite word length effects. So already we have seen what is meant by DSP, digital signal processor. The processing of the signal by digital system is called as DSP. So the digital system is nothing but here DSP, that processor, hardware processor, right? The processor perform the different algorithms like convolutions, correlations, filtering, etc. So the output of the process, the output of the operation may be infinite signals, okay, but the processor having the finite length register, so the infinite result may not be stored in this finite length register. So we have to convert the infinite sequence output sequence into finite sequence, then it can be easily stored this finite length registers. So how we are reducing this infinite sequence into finite sequence, that is the concept we have seen in this unit, right? That method is called as quantization. So quantization is nothing but the process of converting the infinite number of sequence into finite number of sequence, that is called as quantization. So finally we got a finite output which can be easily stored in this finite length register in a DSP processor, right? So the quantization may be used two types of methods. One is truncation, another one is rounding. So truncation is nothing but for example, so truncation, so for example, if any algorithm, for example, we are using a multiplication, the output of the sequence is like that, it's goes on up to infinite, right? So it's not stored in a particular memory space, that is finite length registers. So we have to change this infinite into finite number with the help of truncation, right? With the help of truncation. So truncation is nothing but, for example, the data bit length register is a 4-bit, means we are using the data bit register b equal to 4. Using truncation method means we just simply take these 4 values, that is 1101. So remaining these bits are removed or discarded. So this bit is easily stored in a given finite length register, right? So that method is called as truncation. Next one, rounding. Rounding, already we know rounding is nothing but to round off the nearest next higher integer. So same, the data bit length is 4. By using rounding method means we just take this 4 bit and add the 5th bit to here 1. So 1 plus 1 0, remaining 1 1 1. So this is our final output. It can be easily stored in a given finite length register. So that is the truncation and rounding. So this is the diagram for the representation of error in a DSP due to the finite word length effects, right? So already we know this is a DSP processor. Before DSP processor, we are using a digital signal. Further, the given analog input signal is converted into digital by processing this signal processor. Then the output of the signal also digital, but our final output should be a analog. So here we are using a digital to analog converter. It converts the digital signal to analog. So during this process, here we get that output. That output should be a finite by using a truncation or rounding. So due to this operation, we got a different types of error. One is overflow error, which occur due to the addition. Another one is product quantization error, which occur due to the multiplication. Right? Next one is zero input limit cycle oscillations. So zero input limit cycle oscillation ஒன்றும் கிடையாது. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஐஆர் டிஜிட்டல் ஃபில்டர் எடுத்துட்டோம்னா அதோட ஃபைனைட் இன்புட் சீக்வன்ஸ், ஸோ இன்புட் சீக்வன்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் இட் கான்ஸ்டன்ட் த அவுட்புட் வில் டிகே டு 0. ஸோ ஃபைனைட் இன்புட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஃபைனைட் இன்புட் சீக்வன்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் த அவுட்புட் ஷுட் பி எ கான்ஸ்டன்ட் வில் டிகே டு 0. ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துக்கிட்டே அப்புறம் 0வை ரீச் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வரது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஜீரோ இன்புட் லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன். ஸோ இந்த ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ இந்த 4லேருந்து 7 வரைக்கும் நம்ம அவுட்புட் எடுத்துட்டோம்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ.
ஸோ இந்த ரேஞ்சை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா டெட் பேண்ட் ஆஃப் தி ஃபில்டர்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ரேஞ்சை வந்து டெட் பேண்ட் ஆஃப் தி ஃபில்டர். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் வில் டிகே டு 0. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் இன்புட் சீக்வன்ஸ்க்கு அப்புறம் அதோட அவுட்புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து 0வை ரீச் ஆச்சுன்னா அதான் என்னது ஜீரோ இன்புட் லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன். ஸோ டெஃபினிஷனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். When the stable IIR digital filter is excited by the finite input sequence, that is constant, the output will ideally decay to 0. However, the non-linearities due to the finite precision arithmetic operation often cause period oscillation to occur in the output. Such oscillation in recursive system means IIR filter, which is called zero input limit cycle oscillations. So the assumption of zero input limit cycle oscillations are, so this is the IIR filter difference equation, y of n equal to x of n plus alpha y of n minus 1, where alpha equal to 1 by 2. Assume in ப்ராப்ளத்தில் ஆல்ஃபா கொடுக்கலன்னா we have to assume 1 by 2. அதே போல் டேட்டா ரெஜிஸ்டர் லென்த் வைஸ் 3 bits, இதுவும் கொடுக்கலன்னா நம்ம 3 bits அஸ்யூம் பண்ணிக்க போகிறோம். கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த படி எடுத்துக்க போகிறோம். தென் இன்புட் x of n equal to 0.875, எப்போனா n 0வாக இருக்கும்போது n அதர் வேல்யூஸாக இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ 0. ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகேவா, அசம்ஷன். நெக்ஸ்ட் டெட் பேண்ட் என்ன சொன்னோம், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் வந்து நம்மளோட அவுட்புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா, அந்த ரேஞ்சை தான் டெட் பேண்ட் ஆஃப் தி ஃபில்டர்னு சொல்கிறோம். ஸோ த லிமிட் சைக்கிள் அக்கேர் as the result of the quantization effect in the multiplication. The amplitude of the output during a limit cycle are confined to a range of the value is called the dead band of the filter. So this is the formula of dead band of the filter. Y of n minus 1 less than or equal to 1 by 2 power minus b divided by 1 minus modulus alpha. So let's see the problem in dead band of the filter. So explain the characteristics of limit cycle oscillation with respect to the system described by the difference equation y of n equal to 0.95 y of n minus 1 plus x of n. Determine the dead band of the filter. So this is the IR filter with the differential equation formula. So here alpha value is 0.95. So this is our general equation. Compare this, we get alpha is 0.95 and assumption y of minus n equal to 0. ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எண்ணுக்கு 0 1 2 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டே வரப்போகிறோம். எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் நான் அந்த டயக்ராமில் சொன்னேன் இல்லையா, டெட் பேண்ட்னா 4 5 6 7ல் நாலுலேயுமே அதோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எப்போ நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வருதோ அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எண்ணுக்கு 0 1 2 3 அப்ளை பண்ணிட்டே வர போகிறோம். ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்ப எண்ணுக்கு இங்கே 0 அப்ளை பண்ணால் ஒய் ஆஃப் மைனஸ் 1 வரும். ஓகேவா, அடுத்து எண்ணுக்கு 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஒய் ஆஃப் 0 வரும். ஸோ அப்படி வர்றப்ப நம்ம ஒய் ஆஃப் மைனஸ் என் வேல்யூவை 0ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். எக்ஸ் ஆஃப் 0 வந்து 0.875. இது இனிஷியலாக நம்ம முன்னாடியே நான் ஜென்ரல் அசம்ஷன் சொல்லியிருந்தேன். n equal to 0 இருக்கும்போது மட்டும்தான் x of n வந்து 0.875. அதர் தென் 0 இருக்கும்போது x of n ஓட வேல்யூ, அதாவது n வந்து 1 2 3 ஆர் -1 -2 எனிதிங் இட் ஷுட் பி 0. அண்ட் p டேட்டா பிட் ரெஜிஸ்டர் இங்கே 4 கொடுத்துட்டாங்க, கொடுக்கலன்னா நம்ம 3 எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ y of n நம்ம குவான்டைசேஷன் எடுத்துக்கப்புறம் தான் அவுட்புட் பார்க்க முடியும். அதனால் நம்ம கொடுத்துக்க சீக்வன்ஸை குவான்டைசேஷனில் எடுத்துக்கிறோம். 0.95 y of n minus 1 plus x of n. ஸோ என்னுக்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இங்கே 0 -1 plus x of n கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து -1 y ஆஃப் மைனஸ் என்னுக்கு தான் நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் 0. அப்போ இதோட வேல்யூ 0 ஆகிடும். எக்ஸ் ஆஃப் என்னுக்கு 0 போட்டோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் 0 வேல்யூ 0.875. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ண 0 ஆகிடும். ஸோ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் கிடைக்கும். இதை y ஆஃப் 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து என்னுக்கு 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஸோ y ஆஃப் 1 equal to 0.95 y ஆஃப் 1 minus 1 0 plus x ஆஃப் 1. ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என்னுக்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது தான் இந்த வேல்யூ, அதை தவிர என்னுக்கு எது நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் இதோட வேல்யூ 0 ஆகிடும். அதனால தான் நம்ம செகண்டில் 0 போட்டோம். இங்கே ஒய் ஆஃப் 0க்கு ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் என்னவோ அதை நீங்கள் போட்டுட்டோம். இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த இது கிடைக்கிது. இப்போ நம்ம குவான்டைசேஷன் எடுக்கணும். ஸோ குவான்டைசேஷன் வந்து இங்கே நம்ம டெசிமல் இருக்குது, அதனால் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது சைடில் நான் ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருக்கேன். அதாவது 0.83125 இருக்கா. ஸோ பைனரினால 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு இங்கிட்ட இருக்க வேல்யூவை திரும்ப எடுத்துக்கிறோம். இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். திரும்ப பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்க வேல்யூவை எடுத்து இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இது நம்ம எத்தனை பண்ணணும்னா மினிமம் 4 பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே பி வந்து 4 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதனால் 4 பண்ணணும். மேக்ஸிமம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ மினிமம் 4 பண்ணிட்டோம். 4க்கு அப்புறம் 5 6 போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு இந்த சைடில் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் பைனரின்றனால. ஸோ என்ன எடுக்கலாம், 1 1 0 1 0 1 0. ஸோ அதாங்க போட்டிருக்கேன் 0 பாயிண்ட். இந்த இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ 1 1 0 1 0 போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்ம அங்கே ட்ரங்கேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் 4 பிட். அதனால் இந்த 4 பிட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங்கை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த 4 பிட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், திரும்ப
டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், இதை வந்து 1 × 2 power -1 ப்ளஸ் 1 × 2 power -2 ப்ளஸ் 0 × 2 power -3 ப்ளஸ் 1 × 2 power -4. ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும், 0.8125 வரும். இது y(1). அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், எண்ணுக்கு 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா y(2 - 1) y(1) வரும். ஸோ y(1)க்கு நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை போட்டுட்டோம். x(2) 0 தான். ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வருமா டெசிமலில், அது திரும்ப பைனரிக்கு இந்த மெத்தடில் கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க. கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது கிடைக்கும். இது ட்ரங்கேஷன் ஃபோர்பிட் பண்ணுறப்ப இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். இதை திரும்ப டெசிமலாக மாற்றுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப 0.75 கிடைக்கும். ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எண்ணுக்கு 3, 4, 5, 6 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வரணும். எப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ y(2)க்கு 0.75 வந்துருச்சு, y(3)க்கும் 0.75 வருது, y(4)க்கும் 0.75 வருதுன்னா இந்த 0.75 தான் என்னது டெட் பேண்ட் ஆஃப் தி ஃபில்டர். ஆனால் இந்த சம்மில் அப்படி கிடையாது, y(3)க்கு வேறு ஆன்சர் தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணுக்கு 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா y(3)க்கு 0.6875 வருது, எண்ணுக்கு 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 0.625 வருது, எண்ணுக்கு 5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 0.625 வருது. இப்போ இதுக்கு அடுத்தடுத்து ஒரே சேம் வரதுனால இதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 0.625 தான் நம்மளுக்கு என்னது டெட் பேண்ட் ஆஃப் தி ஃபில்டர். அதை ஃபார்முலாவில் போட்டு செக் பண்ணுறோம். நம்ம செக் பண்ணுறப்ப 0.625 தான் வருது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்னது டெட் பேண்ட் ஆஃப் தி ஃபில்டர். செகண்ட் ப்ராப்ளம், for the given transfer function h of z equal to h1 of z, h2 of z, where h1 of z equal to 1 by 1 minus 0.5 z inverse, h2 of z equal to 1 by 1 minus 0.4 z inverse. Find the round of noise power, calculate the value if p equal to 3. ஸோ இது வந்து h1 of h2 of z வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ இது கேஸ்கெட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கேஸ்கெட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். நம்ம டைரக்ட் ஃப்ரம் 2 ஸ்ட்ரக்சரில். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து எரர் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் பவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த எரர் வந்து ஃபஸ்ட் சிஸ்டத்தில் அக்கர் ஆகிற எரர், செகண்ட் சிஸ்டத்தில் அக்கர் ஆகிற எரர். ஸோ இதோட டோட்டல் எரர் ரவுண்ட் ஆஃப் நாய்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அதோட ஃபார்முலாஸ் வந்து இதுதான். ஓகேவா? ஸோ ஃபார்முலாஸ் நம்ம அப்படியே மக்கப் தான் பண்ணிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு h of z னா h1 of z, h2 of z. ஸோ h of z ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம். நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் h of z இன்வர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், h of z இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ h of z இந்த வேல்யூ, h of z இன்வர்ஸ்னால் அப்படியே ரிவர்ஸ், z பதில் z இன்வர்ஸ் போடுறோம், z இன்வர்ஸ் பதில் z போடுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கிடச்சிது. இப்போ இதை நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா h of z ரெண்டை போட்டுட்டோம், h of z இன்வர்ஸ் போட்டுட்டோம், திரும்ப z இன்வர்ஸ் dz. ஸோ 1/2πj க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல். இதோட ஃபார்முலாஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து சமேஷன் ஆஃப் தட் இஸ் சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 போல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 4க்கும் z கண்டுபிடிச்சோம்னா, இதுக்கு z கண்டுபிடிச்சோம்னா 0.5 வரும், இதுக்கு z கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 0.4 வரும், இதுக்கு z கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 1/0.5 which is nothing but 2, இதுக்கு z கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 1/0.4 வரும், அதோட வேல்யூ 2.5. ஸோ இந்த 4 போலில் எந்த போல் வந்து யூனிட் சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குன்னு பார்க்குறோம். யூனிட் சர்க்கிள்னா 0 to 1க்குள்ளே. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 போல் மட்டும்தான் வரும். இது வந்து அவுட் ஆஃப் யூனிட் சர்க்கிள் ஆகிடும். அதனால் இதை நம்ம விட்டுறலாம். இந்த 2 போல் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த 2 போல் என்னது, z equal to 0.5, z equal to 0.4. ஸோ அப்போ z மைனஸ் 0.5 போடுறோம் இன்டூ z இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் உள்ள எல்லா வேல்யூவும். எப்போ இது அட் z equal to 0.5 இருக்கப்போ. இன்னொரு போல் இருக்கு இல்லையா, சம்மு தானே, சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் தானே, அதனால் ப்ளஸ் போடுறோம். ப்ளஸ் போட்டுட்டு செகண்ட் போல் என்ன, z மைனஸ் 0.4, தென் ஃபார்முலாவில் உள்ள z இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை கீழே உள்ள 4 போல்ஸு எப்போ இது அப்படின்னா z equal to 0.4 இருக்கும்போது மட்டும்தான். ஸோ இப்போ இதே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா z இன்ட்டு z இன்வர்ஸ் 1 வரும், 1 மைனஸ் 0.5 z இன்வர்ஸ் வரும். ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் 3 டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த 3 டேர்மில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், z-க்கு பதிலாக 0.5ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1 மைனஸ் 0.4 z இன்வர்ஸ் வரும். இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் 3 டேர்ம் இருக்கும். இந்த 3 டேர்ம்லையும் z equal to 0.4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், சிக்மா e ஸ்கொயர் equal to 2.3809 கிடைக்கும். இது எது, சிக்மா நாட் 1 ஸ்கொயர். சிக்மா நாட் 2 ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன, h2 of z, h2 of z இன்வர்ஸ். அப்போ நம்ம h2 of z மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு z இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டு இங்கே போட்டு இந்த க்ளோஸ் இன்டெக்ரலில் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், போல்ஸ் 2 பார்ப்பீங்க. அந்த 2 போலில் எது ஆரிஜின்குள்ளே இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. ஸோ இது அவுட் ஆஃப் ஆரிஜின், இதை விட்டுறலாம். ஸோ ஆரிஜின்குள்ளே இருக்கிறது 0.4 தான். அப்போ இதை மட்டும் எடுத்திங்கன்னா z மைனஸ் 0.4 into z இன்வர்ஸ் டிவைட் பை கீழே உள்ள 2 டேர்ம் வரும். ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த 2 டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா z equal to 0.4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா சிக்மா e ஸ்கொயர் equal to 1.194 வரும். நம்ம டோட்டல் ஃபார்முலா என்ன, சிக்மா நாட் ஸ்கொயர் equal to சிக்மா நாட் 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா நாட் ஸ்கொயர். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிட்டு காமனாக இருக்க சிக்மா e ஸ்கொயர். சிக்மா e ஸ்கொயருக்கு தனியாக செப்பரேட் ஃபார்முலா இருக்குது. நம்மளுக்கு p கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொடுத்தது எடுத்துக்க போகிறோம், கொடுக்கலன்னா 3 அஷ்யூம் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இதை வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதை சிக்மா e ஸ்கொயர் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைனல் ரவுண்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் பவர் இதுதான். கிளியராக இது.